نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলা দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকের এই ক্লাসে সালাতুল মাগরিব এর পর কোরআনে কারীমের তৃতীয় পারার আজকের এই তৃতীয় ক্লাসে আমাদেরকে বসবার মতো সুযোগ আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। আমরা মহান রবের দরবারে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ।
يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار يا رب العالمين يا رب العالمين. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করতে যাচ্ছি আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে। গত ক্লাসের রিভিউ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي। আল্লাহ তাআলা যে মৃতকে জীবন দিতে পারেন, এটা আল্লাহ তাআলার এই পারার মধ্যে তৃতীয় দৃষ্টান্ত। আমরা এই প্রথম ক্লাসে অর্থাৎ তৃতীয় পারার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ওই যে আল্লাহ তাআলা মৃতকে জীবন দেন, এটা একটা। আবার আউকাল্লাযী মাররা আলা কারিয়া, ওই যে একটা ধ্বংসস্তূপ ভাষ্য দিয়া কেউ যাচ্ছিলেন, ওই যে ঘটনাটা আমরা দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পড়েছি, দুইটা ঘটনা। এটা হলো এখানে 3 নম্বর ঘটনা। আল্লাহ তাআলা যে জীবন নাই এমন জিনিসকেও যে তিনি জীবন দিয়ে এটাকে আবার দাঁড় করাতে পারেন। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে গত ক্লাসের রিভিউটা, মনে আছে তো আপনাদের? ওই যে তৃতীয় পারার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা, ওখানে দুইটা এক্সাম্পল গেছে। এটা হলো 3 নম্বর এক্সাম্পল। একটু শুনবেন ভালো করে, আমার সাউন্ডটা আজকে ক্লিয়ার না, একটু ভালো করে আপনারা শুনে নেবেন ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, ওয়াইদ ক্বালা ইব্রাহিম, যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, রব্বি আরিনি, হে আমার রব আপনি আমাকে দেখান, কাইফা কিভাবে, তুহইল মাউতা, তুহই আপনি জীবন দেন, আল মাউতা মৃতকে। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে দেখান কিভাবে আপনি জীবন দেন মৃত জন্তুকে। মৃত জন্তু জানোয়ার মৃত, জীবন নাই এমন জীবন নাই ওয়ালাকে আপনি কিভাবে জীবন দেন, এটা আমার একটু দেখতে মনে চায়, আমাকে একটু দেখান। ক্বালা আওয়ালাম তুমিন, ক্বালা আওয়ালাম তুমিন। এবার আল্লাহ তাআলা বললেন, হে হে ইব্রাহিম খলিল, আপনার কি বিশ্বাস হয় না? আওয়ালাম তুমিন, আমরা রিভিউ ক্লাসে আরো ক্লিয়ার করবো ইনশাল্লাহ, এখন আপাতত এটা রাখেন। তাহলে আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বললেন, হে ইব্রাহিম, আপনার কি বিশ্বাস হয় না? আওয়ালাম তুমিন, আমি যে জীবন নাই, এই নাই জীবন কি আবার জীবন দিতে পারি, এই বিষয়টা কি আপনার বিশ্বাস হয় না? ক্বালা বালা, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, বালা, অবশ্যই অবশ্যই আমার বিশ্বাস হয়। ওয়ালাকিন লিয়াতমাইন্না কলবি, ওয়ালাকিন কিন্তু লিয়াতমাইন্না কলবি, আমার কলবের প্রশান্তির জন্য, আত্মার প্রশান্তির জন্য, আত্মার প্রশান্তির জন্য আমি দেখতে চাই। আমরা অনেক জিনিস বিশ্বাস করি, তাই না? কিন্তু আবার দেখলে কি আমরা বলতে পারি আমি আমার নিজ চোখে দেখেছি, এটা আমরা অনেক সময় অনেক জায়গায় এক্সাম্পল হিসেবে ব্যবহার করি। সবাই জানে, সবাই বিশ্বাস করে, আমিও বিশ্বাস করি, কিন্তু যখন ওই জিনিসটা দেখে এসে কারোর সামনে উপস্থাপন করি তাহলে বিষয়টা অন্যরকম। আমি নাজারাতু বিআইনাইয়া, আমি তো আমার নিজ চোখে দেখে আসছি, এরকম ভাবে আমরা বলি। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনাটা এরকম, ওয়ালাকিন লিয়াতমাইন্না কলবি, ও আল্লাহ আমি দেখতে চাই, ওয়ালাকিন লিয়াতমাইন্না কলবি, ওয়ালাকিন লিয়াতমাইন্না কলবি, আমার আত্মার প্রশান্তির জন্য। ক্বালা, এবার আল্লাহ তাআলা বলছে, ঠিক আছে, ফাখুদ, আপনি গ্রহণ করুন, আরবাআতাম মিনাত তৈরি, 4টা পাখি আপনি 4 জায়গা থেকে আনেন। ফাসুর হুন্না ইলাইকা, ফাসুর হুন্না ইলাইকা, আপনি 4টা পাখি 4 জায়গা থেকে আপনি আনেন। এনে আপনি কি করবেন, এগুলোকে আপনি পোষ মানিয়ে নেন। কিছুদিন এগুলোকে লালন পালন করছে, লালন পালন করার পরে কি করছে, এগুলো পোষ মানিয়ে নিবেন আপনি। ফাসুর হুন্না ইলাইকা,
ফাসুরহুন্না ইলাইকা, হে নবী আপনি এগুলোকে আপনার কাছে পোষ মানিয়ে নেন। ফাসুরহুন্না ইলাইকা, সুম্মা অতঃপর ইজআল, আপনি এটাকে রাখেন হে নবী ইব্রাহিম, আলা কুল্লি জাবালিম মিনহুন্না জুজআ, ওইগুলোকে একেবারে কিমা বানিয়ে, ওই যে গোশত দিয়ে কিমা বানায় না, গোশতকে কি করে, গরুর গোশত, খাসির গোশত বা মুরগির গোশত দিয়ে কিমা বানায়, তো বাবুসিরা কি করে, গোশতটাকে আটার মধ্যে ব্লেন্ডার মেশিন অথবা ওই যে পাটা আছে না গ্রামে, পাটার মধ্যে বা আরো অন্য কোনো ভাবে এগুলাকে একবারে ফিসে ফেলে। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বলছেন সুম্মা জাআলা, এটাকে আপনি ফিসে ফেলেন। এখানে এই কথাটা তাফসীরের মধ্যে আসছে, এটাকে আপনি কি করেন, ফিসে ফেলেন। সুম্মা জাআলা আলা কুল্লি জাবালিন মিনহুন্না জুজআ, অতঃপর এইগুলো আপনি কিমার মতো করে বানিয়ে বানিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আপনি রেখে আসেন। সুম্মা দুউহুন্না, অতঃপর আপনি তাদেরকে ডাকেন, ইয়াতিনাকা, তারা আপনার কাছে আসবেন, সাইয়া, আসবে সাইয়া, দ্রুত গতিতে দৌড়িয়ে আপনার কাছে আসবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যে তারা আল্লাহ তাআলা যে মানে মৃত থেকে জীবন দিয়ে জীবন দিতে পারেন এটা প্রমাণ করলেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। সুম্মা দুউহুন্না, অতঃপর আপনি, সুম্মা অতঃপর উদউহুন্না, আপনি তাদেরকে ডাকবেন, ইয়াতিনাকা, আপনার কাছে আসবে, সায়ান, দ্রুত গতিতে দৌড়িয়ে তারা আপনার কাছে আসবে। ওয়ালাম আন্নাল্লাহ আজিজুন হাকীম, ওয়ালাম, আর হে নবী আপনি জেনে রাখেন, আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, আজিজুন হাকিম, তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। আমি আশা করি আপনাদের আমার সাউন্ড ক্লিয়ার আছে আপনাদের কাছে। হয়তো প্রতিদিনের মতো অত জোর দিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু ক্লিয়ার আছে আশা করি। মাসালুল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম, মাসালু, দৃষ্টান্ত, আল্লাযীনা, তাদের, যারা, ইউনফিকুনা, খরচ করে, ইউনফিকুনা, খরচ করে, আমওয়ালাহুম, তাদের মাল সম্পদ, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাস্তায়। আমরা যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করি আমাদের সাধ্য অনুযায়ী, যতটুকুই খরচ করি না কেন, আমাদের দৃষ্টান্ত আল্লাহ তাআলা কিভাবে তুলে ধরেছেন একটু দেখেন। এই উদাহরণটা কিন্তু আমাদের জন্য, আমাদের জন্য, আমরা 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 আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাযীনা, মাসালুল্লাযীনা, মাসালু, দৃষ্টান্ত, আল্লাযীনা, যারা, ইউনফিকুনা, খরচ করে, আমওয়ালাহুম, নিজেদের মাল সম্পদ, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাস্তায়, যারা নিজেদের মাল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত হলো কেমন দৃষ্টান্ত, কেমন দৃষ্টান্ত, কামাসালি হাব্বাতিন, কামাসাল হাব্বা, একটা শস্য দানার মতো। তার মানে আমরা যে আল্লাহর রাস্তায় 1 টাকা খরচ করি, সাপোজ 1 টাকা, সাপোজ 100 টাকা, সাপোজ 1000 টাকা, তাহলে ধরেন 100 টাকা, 100 টাকা দিয়ে আমরা এক্সাম্পলটা টানি। কামাসালি হাব্বাতিন, আমরা যে 100 টাকা খরচ করলাম, কাউকে দিলাম আল্লাহর জন্য, এটা হলো একটা শস্য দানা। এই আমার 100 টাকা, এটা হলো একটা শস্য দানা। আনবাতাত সাবা সানাবিলা, এই 100 টাকা, এটা একটা শস্য দানা, এই শস্য দানাটা 60টা শস্য দানা উৎপাদন করে। সুবহানাল্লাহ। তার মানে 100 হয়ে গেল কয়শো, 100 হয়ে গেল 700, 60টা, একটা কটা হলো 60টা দানা। তার মানে আমার 1 টাকা হয়ে গেল 60টা দানা। ফি কুল্লি সুম্বুলাতিন মিআতু হাব্বা, আর প্রত্যেক সুম্বুলা মানে দানার মধ্যে, মিআতু হাব্বা, 100টা শস্য দানা আছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার মানে 1 টাকা হয়ে গেল 60 টাকা, আর প্রতি 1 টাকা সমান 100, তার মানে 1 সমান 700। সুবহানাল্লাহিল আযীম। হিসাবটা তো বুঝতে পেরেছেন আশা করি। তার মানে আপনি আল্লাহর রাস্তায় 1 টাকা দান করবেন, এটা এই আল্লাহ তাআলার কাছে মিনিমাম 700 টাকা হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে কামাথালি হাব্বাতিন, একটা শস্য দানার মতো, আনবাতাত, যে শস্য দানা উৎপাদন করে, 7-8টা সানাবিলা, মানে শীষ, ওই যে ধানের শীষ আছে না, ধানের সরা যেটাকে আমরা বলি আর কি। ফি কুল্লি সুম্বুলাতিন, প্রত্যেকটা দানের শীষের মধ্যে আছে, মিআতু হাব্বা,
100টা করে আবার দানা, শস্য দানা। সুবহানাল্লাহ। তার মানে ওভারঅল আমরা যেটা বলবো, 1 টাকা দান করলে আল্লাহর রাহে এটা হয় 700 গুণ। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই যে এতদিন হুজুরদের মুখে, মোবাইলে, বিভিন্ন আলোচনায় যে বিভিন্ন সময় এই ওয়াজটা শুনছেন না, এই ওয়াজের দলিল হলো এটা। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে দেখেন, এই যে আপনারা তাফসীর ক্লাসে বসছেন, এটাই হলো সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন ফ্রম দা হোলি কোরআন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি কোরআনের আয়াত পড়বেন, বুঝবেন, আর এর আলোকে আপনি ওই যে আগের আপনার জেহানের মধ্যে যে কথাগুলো বিভিন্ন ভাবে আসছে, ওইগুলোকে আপনি ভেরিফাই করতে পারলেন। সুবহানাল্লাহ, কত মানে মজা লাগে না? এটাই তো কোরআনের মজেজা, এটাই হলো কোরআনের মজা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাহলে 1 টাকায় 700 টাকা, 1 গুণ 700 গুণ, দলিল হলো এই আয়াত। ওয়াল্লাহু ইউদাইফু লিমান ইয়াশা। ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা, ইউদাইফু, তিনি বাড়িয়ে দেন, লিমান ইয়াশাউ, যার জন্য চান তার জন্য। তার মানে আল্লাহ তাআলা এখানে এই 700 গুণ, এটা হলো একটা একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট এখানে বলেছেন, কিন্তু এটার ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট কিন্তু বলা হয় নাই। ম্যাক্সিমাম, এটা মনে রাখবেন। আল্লাহ তাআলা যেই যে ফায়দাগুলো বিভিন্ন সময় বলেছেন, এগুলোকে মাথায় রাখবেন, এগুলো মিনিমাম ফায়দা। এগুলো কি মিনিমাম ফায়দা, নট ম্যাক্সিমাম, নট ম্যাক্সিমাম। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ম্যাক্সিমামের ব্যাখ্যাটা হলো, দলিল হলো ওয়াল্লাহু ইউদাইফু লিমান ইয়াশা। এই এই ম্যাক্সিমাম কি হবে? এটা হলো ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ইউদাইফু, কয়েক গুণ, বহু গুণ তিনি বৃদ্ধি করে দেন, লিমান ইয়াশাউ, যাকে চান তাকে। আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ওয়াসিউন আলিমুন, তিনি হলেন প্রাচুর্যময়, আলিমুন, তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি মহাজ্ঞানী। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله। الذين যারা ينفقون খরচ করে أموالهم, নিজেদের মাল সম্পদ, في سبيل الله, আল্লাহর রাহে। الذين যারা ينفقون খরচ করে أموالهم, নিজেদের মাল সম্পদ, في سبيل الله, আল্লাহর রাস্তায়। যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের মাল সম্পদ খরচ করে। আবারও আমাদের কথা আসছে, আবারও আমাদের কথা আসছে। যারা আল্লাহর রাহে খরচ করে, যত খরচ করবেন এগুলো সব আল্লাহর জন্য। কার জন্য? আল্লাহর জন্য। নিয়তটা যেন আখলিস দীনাকা ইয়াকফিকাল আমালুল কালিল। এমনকি হাদিসে আসছে, একজন মানুষ তার স্ত্রীর মুখে খাবারের যে লোকমাটুকু উঠিয়ে দেয়, অর্থাৎ বাজার করে, তার জন্য সদাই করে, তার জন্য খরচ করে, এটাও একজন মানুষের জন্য এটা কি সাদাকা। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে এটাও কি সাদাকা, এটাও কি সাদাকা। আল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম, আল্লাযীনা যারা ইউনফিকুনা খরচ করে, আমওয়ালাহুম, নিজেদের মাল সম্পদ, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাহে, সুম্মা, অতঃপর, লা ইউতবিউনা, তারা পিছনের দিকে যায় না। সুম্মা লা ইউতবিউনা, যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, থুম্মা লা ইউতবিউনা মা আনফাকু মান্না, তারা এর জন্য খোঁটা দিতে অনুসরণ করে না, তার মানে তারা খোঁটা দেয় না। থুম্মা লা ইউতবিউনা মা আনফাকু মান্না ওয়ালা আযা, আর না তারা কষ্ট দেয়। অর্থাৎ দান করার পরে ওই দানের জন্য তারা খোঁটাও দেয় না, ওই দানের জন্য কাউকে কষ্ট দেয় না। এই জন্য কাউকে কোনো কিছু দিয়ে দেওয়ার পরে বা দিয়ে দেওয়ার পিছনে যদি তার কোনো টার্গেট থাকে, তাহলে এটা কিন্তু ওই এই আর এই যে দানের যে ফায়দা বলা হচ্ছে, ওই ফায়দার দ্বারে কাছেও থাকবে না এটা। এই যে মনে করেন যে নির্বাচন আসলে অনেক সময় টাকা দেয় না আমাদের দেশে, টাকা দিয়ে দিয়ে ভোট কিনে, 1,000, 2,000, 5,000। আমরা এখানে যারা আছি, আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ সমাজের একটা পর্যায়ের মানুষ। আমাদের কাছে হয়তো এই টাকা পয়সার লেনদেন গুলো ওই মানুষগুলো আনতে হয়তো সাহস করবে না, কিন্তু সমাজের আরো একটা শ্রেণী মানুষ আছে, যারা 500, 1,000, 2,000, 5,000 টাকার কাছে তারা কি হয়ে যায়, বিক্রি হয়ে যায়। তো এই যে টাকার, এই যে কালো টাকা যেটাকে আমরা বলি কালো টাকার লেনদেন, তাহলে এই এই যে তারা যে এটা কি তারা কি সদকা করছে না দান করছে
নাকি এটা সওয়াবের নিয়তে করছে, না এটা তারা ভোটের জন্য করছে? এটা একান্তই ভোটের জন্য। এটা একান্তই কি নির্বাচনে ভোটের জন্য। কারণ তারা তো সারা বছর দেয় নাই। যারা সব সময় দিয়ে আসে আর নির্বাচনের সময় দেয়, ওকে, ফাইন। কিন্তু যারা সারা বছর দেয় না, ওনলি নির্বাচনের সময় দেয়, তাহলে এটা অবশ্যই দান সদাকা সওয়াব কিছুই হবে না। এটা কি, এটা একটা ঘুষ লেনদেন হলো। কিন্তু যারা সব সময় 500 1000 50 টাকা দেয়, নির্বাচনের সময়ও দেয়, তার মানে এটা 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 ঠিক আছে। তার মানে নির্বাচনের সময় দিচ্ছে, অন্য সময় দিয়ে আসছে। কিন্তু যারা কোনো সময় দেয় না, এই নির্বাচন আসলে শুধু আসে, টাকা দিয়ে ভোট কিনতে আসে, এটা দান সৎকার মধ্যে পড়বে না। এটা হবে কি, ঘুষ। এটা কি, ঘুষ। ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم, তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান, عند ربهم, তাদের রবের কাছে, ولا خوف عليهم, তাদের উপরে কোনো ভয় নাই, ولا هم يحزنون, তারা চিন্তিত হবে না। আমাদের কথা, কার কথা? আমাদের কথা। যারা আমরা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় কি করি, খরচ করি। যারা আমরা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচ করে, এই এক্সাম্পলটা আল্লাহ তাআলা আমাদের ব্যাপারে দিচ্ছেন। লাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান তাদের রবের কাছে। ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম, তাদের উপরে কোনো ভয় নাই। ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা চিন্তিত হবে না। কাউলুম মা'রুফুন ওয়া মাগফিরাতুন, কাউলুম মা'রুফুন, ন্যায়সঙ্গত কথা বলা, উত্তম কথা বলা, ওয়া মাগফিরা, এবং ক্ষমা করা, খাইরুন, এটা উত্তম, মিন সাদাকাতিন, ওই সাদাকা থেকে, ইয়াতাবাউহা আযা, যে সাদাকা করার পরে খোঁটা দেওয়া হয়, কষ্ট দেওয়া হয়, ওই কষ্ট কষ্ট দেওয়া হয় যেই সাদাকা করার পরে, ওই সাদাকা থেকে ভালো কথা বলা আর ক্ষমা করা, এটা অনেক 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 বেশি উত্তম। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার মানে আপনি দান করলেন না, করতে পারলেন না, আপনি ভালো কথা বলেন, ক্ষমা করে দেন, তাহলে এটা ওই দান থেকে উত্তম, যে দান করার পরে কি করা হয়, খোঁটা দেওয়া হয়। খোঁটা দেওয়া হয় এমন দান থেকে, এমন দান করা থেকে, উত্তম কথা বলা, ক্ষমা করে দেওয়া, এটা আরো 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 অনেক অনেক বেশি উত্তম। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহু গানিয়ুন হালিম, আল্লাহু গানিয়ুন হালিম। আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গানি। আল্লাহ তাআলা তিনি কি, গানিয়ুন হালিম। আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গানি। আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সম্পদশালী, অমুখাপেক্ষী। গানি মানে অমুখাপেক্ষী আর কি। তা আমরা বাংলা এটা অনুবাদ করি গানি, এই যে গনি, ওসমান গনি, সম্পদশালী। তো যে সম্পদশালী সে তো অমুখাপেক্ষী, এই অর্থে আর কি। তার মানে আল্লাহ তাআলা কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহু গানিয়ুন হালিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন পরম ও চরম সহনশীল, ধৈর্যশীল। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তুবতিলু সাদাকাতিকুম, তোমরা তোমাদের দান সদকাগুলোকে নষ্ট করে দিও না, বিল মান্নি ওয়াল আযা, খোঁটা দেওয়া এবং কষ্ট দেওয়ার মধ্য দিয়ে। দান সদকা দ্বারা যাকাতের মানে কম্পালসারি দান, জেনারেল দান, দুটোই এখানে উদ্দেশ্য। কম্পালসারি দান আর জাকাত, মানে জেনারেল দান, এইগুলোকে তোমরা কি করবে না, এই তোমরা এগুলোকে খোঁটা দেওয়ার মধ্য দিয়ে বা কষ্ট দেওয়ার মধ্য দিয়ে নষ্ট করে দিবে না। কাল্লাযী ইউনফিকু মালাহু রিয়াআন নাস, এবার যে ব্যক্তি দান করার পরে খোঁটা দেয়, কষ্ট দেয়, তার উদাহরণ আল্লাহ তাআলা তুলে ধরছেন। কাল্লাযী, এ তো হলো ওই ব্যক্তির মতো, ইউনফিকু, যে ব্যক্তি দান করলো, খরচ করলো, মালাহু, তার মাল সম্পদ খরচ করলো, রিয়া আন্নাসি, মানুষকে দেখানোর জন্য। রিয়া, রিয়া শব্দের অর্থ হলো লোক দেখানো। রিয়া 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 আন্নাস, মানুষকে দেখানোর জন্য। ওই ব্যক্তি, যারা দান সদকা করে কষ্ট দেয়, খোঁটা দেয়, তাদের উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি তার মাল সম্পদ খরচ করে মানুষকে দেখানোর জন্য। ওয়ালা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, ওয়ালা ইউমিনু বিল্লাহ, এবং আল্লাহর প্রতি তারা ঈমান, যে ঈমান আনে না, এই
ওয়াল ইয়াউমিল আখির, এবং পরকালের প্রতিও ঈমান আনে না। তার মানে যে দান করে খোঁটা দেয়, কষ্ট দেয়, এ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, পরকালের প্রতি ঈমান আনে না। সে তার মাল সম্পদ কেবল খরচ করে মানুষকে দেখানোর জন্য, আর কোনো কাজে না। শুধু মানুষকে দেখানোর জন্যই সে কি করে, তার এই মাল সম্পদটা খরচ করে। ফামাসালুহু, তার উদাহরণ হলো কামাসালি সফওয়ান, একটা একেবারে স্বচ্ছ মসৃণ পাথরের মতো। কামাসালি সফওয়ান, কামাসালি সফওয়ানিন, কামাসালি সফওয়ান, একটা মসৃণ পাথরের মতো। আলাইহি তুরাবুন, যে পাথরের উপর আছে মাটি। ফাআসাবাহু ওয়াবিলুন, ফাআসাবাহু ওয়াবিলুন, ওই মসৃণ পাথরের উপরে আসছে মুষলধারে বৃষ্টি। ওই মসৃণ পাথরের উপরে আসছে কি, মুষলধারে বৃষ্টি। ওই যে গত ক্লাসে বলেছি, পাথরের উপর মাটি, বালু মাটি, আর প্রচন্ড রকমের বৃষ্টি হয়েছে। তো বৃষ্টি হলে কি হয়, পাথরের উপরে বালুগুলো চারদিকে চলে যায়, পানি টেনে নিয়ে যায়, আস্তে করে পাথরটা ভেসে ওঠে। তাহলে ফাসাবাহু আবিলুন, ফাসাবাহু আবিলুন, প্রচন্ড মুষলধারে বৃষ্টি হলো। ফাতারাকাহু সলদা, অতঃপর সেটিকে একেবারে ক্লিয়ার করে দিল, সেটিকে একেবারে ধুয়ে মুছে কি করে দিল, ক্লিয়ার করে দিল। পাথরটা মাটির উপরে, বালুর উপরে এখন ভাসছে। তার মানে পাথরের উপরে যে বালু ছিল, বালুগুলো বৃষ্টি এদিক সেদিক নিয়ে গেছে পাথরটাকে, এখন পাথরটা ভিজিবল, সবাই দেখছে। ফাতারাকাহু সলদা, তার মানে এই যে ব্যক্তি দান করে, আর দান করার পরে মানুষকে খোঁটা দেয়, কষ্ট দেয়, এই ব্যক্তির দানের অবস্থা হলো এরকম। দানের উপরে যে ফায়দা ছিল, খেয়াল করেন, দানের উপরে, দান করার উপরে মনে করেন যে 4 আঙ্গুল 6 আঙ্গুল পরিমাণ একটা ফায়দা ছিল, ফায়দার ফলে মানে সওয়াবের প্রলেপ, এই সওয়াবের প্রলেপটা চলে গেল কিসের দ্বারা, ওই খোঁটা দেওয়ার কারণে আর কষ্ট দেওয়ার কারণে। তার মানে যেই সেই, নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন দান করা থেকে হেফাজত করুক, আল্লাহুম্মা আমিন। لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون, তারা পারে না, লা ইয়াকদিরুনা আলা শাইইম মিম্মা কাসাবু, তারা যা দান করেছে এটা থেকে তারা কিছুই অর্জন করতে পারলো না। এই যে দান করছে, এই দান থেকে তারা কিছুই তারা অর্জন করতে পারলো না। আল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন, আল্লাহ তাআলা তিনি হেদায়েত দেন না কওমাল কাফিরিন, কাফের কওমকে আল্লাহ তাআলা কি করেন না, হেদায়েত দেন না। ওয়া মাসালুল লাযিনা ইউনফিকুনা, আবারও আমাদের উদাহরণ, আবারও আল্লাহ তাআলা আমাদের উদাহরণ তুলে ধরছেন। ওয়ামাসালুল্লাযীন, ওয়ামাসালুল্লাযীনা, ওয়ামাসালুল্লাযীনা, ওয়ামাসালু, আর দৃষ্টান্ত, আল্লাযীনা, তাদের, ইউনফিকুনা, যারা খরচ করে, আমওয়ালাহুম, নিজেদের মাল সম্পদ, ইবতিগা মারদাতিল্লাহ, আল্লাহর রাজি খুশি অর্জন করবার জন্য। আমরা আলহামদুলিল্লাহ, আমরাই তো আল্লাহর রাজি খুশি অর্জনের জন্য কি করি, দান করি, যাকেই দিই, যত টাকাই দিই, যতটুকুই দিই। ও তাসবীতাম মিন আনফুসিহিম, এবং নিজেদেরকে সুদৃঢ় রাখার জন্য ঈমানের উপর, সুদৃঢ় রাখবার জন্য কিসের উপর, ঈমানের উপর, ঈমানের উপর নিজেদেরকে সুদৃঢ় মজবুত ইস্তেকামাত রাখবার জন্য। কামাসালি জান্নাতিম বিরাবওয়াতিন আসাবাহা ওয়াবিলুন ফাআতাত উকুলাহা দি'ফাইন, কামাসালি জান্নাতিন, তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটা বাগানের মতো, তাদের দৃষ্টান্ত হলো কি, একটা বাগানের মতো। কামাসালি বিরাবওয়াতিন, কোথায়, কামাসালি জান্নাতিন, একটা বাগানের মতো, বেরবওয়াতিন, উঁচু জায়গায়, উঁচু জায়গায়, রবওয়া মানে টিলা বা উঁচু জায়গা, এই টিলার উপরে একটা বাগান। খেয়াল করেন, আমরা যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং নিজেদেরকে
আল কালিমাতুত তাইয়্যিবার উপরে ইস্তেকামাত রাখবার জন্য দান করি, আমাদের দৃষ্টান্ত আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেছেন এরকম, কামাসালি জান্নাতিন বিরওয়াবা, উঁচু জায়গা বা টিলার উপরে একটা বাগানের মতো, আসাবাহা ওয়াবিলুন, তার উপর আসলো প্রবল বৃষ্টিপাত, আসাবাহা ওয়াবিলুন। এই যে দেখেন, ওই যে ফাসাবাহু ওয়াবিলুন, ওখানেও কিন্তু ওয়াবিলুন গেছে, ওই যে মসৃণ পাথরের উপর থেকে বালু সরিয়ে দিয়েছে, আবার আসাবাহু ওয়াবিলুন, উঁচু জায়গায় টিলার উপরে পাহাড়ের উপরে বা নিচু ভূমি, তার মধ্যে মাঝখানে মনে করেন যে 3 হাত 5 হাত উপর একটা বাড়ি। এই বাড়িটা একটা বিশাল ভিটা আছে না আমাদের গ্রামের মধ্যে, ওই যে ইয়া করে এই সবজি করি যেগুলোতে আমরা সাধারণত, এই জমিনগুলো হয় উঁচু, আর ধান যে জমিনে করা হয় ওই জমিনগুলো হয় কি নিচু। তো এরকম সবজি জমিনের মতো, সবজি এরিয়ার মতো এরকম আর কি কিছু। আসাবাহা ওয়াবিলুন, তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলো, ফাআতাত উকুলাহা দিআফাইন, ফাআতাত উকুলাহা দিআফাইন, এই প্রবল বৃষ্টিপাতে যতটুকু পানি ধরে রাখা তার জন্য প্রয়োজন উঁচু জায়গার জমি, ততটুকু পানি ধরে রেখেছে, বাকি পানি সে নিচের দিকে আস্তে আস্তে করে ছেড়ে দিয়েছে, তাই না? নিচের দিকে আস্তে আস্তে করে ছেড়ে দিয়েছে, সুবহানাল্লাহ। তাহলে ওই যে পানির চিপা পড়ে না অনেক সময়, এই পানির চিপা আর পড়লো না, পানির চিপা আর পড়লো না। জি, তাহলে ফাআতাত উকুলাহা দিআফাইন, ফলে দ্বিগুণ ফসল উৎপাদন করলো। ফাইন লাম ইউসিবহা ওয়াবিলুন, আর যদি, এটা কিন্তু আপনাদের ওই যে এমসিকিউ কোশ্চেন, যে জান্নাতের উদাহরণ, জান্নাত মানে বাগান, উচ্চ ভূমিতে বাগানের উদাহরণটা কি, তার মানে দ্বিগুণ ফসল হলো ওই যে প্রবল বৃষ্টিতে। ফাইন লাম ইউসিবহা ওয়াবিলুন ফাতাল্লুন, আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, অর্থাৎ হালকা বৃষ্টি হয়, এটা হলো থাতাল্লুন, এটাও তার জন্য যথেষ্ট। মানে হালকা বৃষ্টি হলে তো আর পানি সে বের করে দেবে না, এটাই তার জন্য এনাফ। আর যদি অনেক বেশি বৃষ্টি হয়, তাহলে তার চাহিদা যতটুকু অতটুকু ধরে রেখে বাকিটুকু সে বর্জন করে দিবে, চারদিক থেকে সে কি করে দিবে, ছেড়ে দিবে, আস্তে আস্তে নিচের দিকে চলে যাবে। তার মানে অনেক বৃষ্টি হলেও তার কোনো ক্ষতি নাই, আর কম বৃষ্টি হলে তো ক্ষতি নেই, কারণ কম বৃষ্টি তার জন্য বেশি উপযোগী। তো কম বৃষ্টি হলেও দ্বিগুণ ফসল হবে, অনেক বেশি বৃষ্টি হলেও দ্বিগুণ ফসল তার মধ্যে হবে, যেহেতু এটা উঁচু ভূমিতে একটা বাগান। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই উদাহরণটা কাদের? যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে, নিজেদের এবং নিজেদেরকে ইস্তেকামাত রাখার জন্য দান করে, তাদের এই দ্বিগুণ এমন একটা বাগান উঁচু ভূমিতে, যেখানে প্রবল বৃষ্টি হওয়ার পরেও দ্বিগুণ ফসল হয়, আর যদি বৃষ্টি নাও হয় তাতেও তার কোনো সমস্যা নাই। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটা হলো আমাদের এক্সাম্পল, আমরা যারা আল্লাহর রাহে খরচ করি, এই জন্য আল্লাহর রাহে খরচ করেন, আল্লাহর রাহে খরচ করেন। এবার একজনের সাথে কথা হচ্ছিল, তিনি বাংলাদেশে মানে যারা ইসলামী রাজনীতি করে তাদের সাথে জড়িত, মোটামুটি ইনকাম করে, মধ্যমানের। সে আমাকে বলল কথা প্রসঙ্গে যে সে 1 লাখ টাকা নির্বাচনের জন্য সংগঠনকে দিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এবং শুধু এতটুকুই না, বিভিন্ন সময় প্রোগ্রাম এটা সেটা আপ্যায়ন করানো বা আরো আরো আনুষঙ্গিক ছোটখাটো খরচগুলো সংগঠন থেকে চায় না, সে নিজে খরচ করে ফেলে। কিন্তু ওখানে ফরমালি 1 লক্ষ টাকা সংগঠন ফান্ডে জমা দিয়েছে কি, নির্বাচনের খরচের জন্য। তাহলে দেখেন, সুবহানাল্লাহিল আযীম, এই যে 1 লক্ষ টাকা সে আল্লাহর রাহে দিয়ে দিয়েছে, আল্লাহর রাহে কি দিয়ে দিয়েছে, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই আয়াত দিয়ে আমরা যেটা বুঝলাম 700 গুণ, তাই না? তার মানে 700 লাখ। 1 লাখ মানে কি 700 লাখ, তার মানে 7 কোটি। 1 লক্ষ টাকা মানে কি 7 কোটি টাকার সওয়াব সে পেয়ে যাবে এই আয়াতের আলোকে, সুবহানাল্লাহ। একটু আগে যেটা আমরা পড়লাম, তাহলে এই আল্লাহর জন্য, তাহলে দানটা কি হতে হবে? আল্লাহর জন্য, আল্লাহর জন্য। এবং এই যারা এরকম অর্থের কোরবানি আল্লাহর রাহে দিতে পারবে, একসময় তারা নিজেদেরকেও আল্লাহর রাহে কোরবানি দিতে তারা প্রস্তুত রাখতে পারবে ইনশাআল্লাহ। এই জন্যই তো আল্লাহ তাআলা বলছে যে আল্লাযীনা ইয়ানফিকুনা আমওয়ালাহুম মাল এবং জান দ্বারা, আমরা এটা তরজমা করি কি, জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করো না। আপনি যদি আগে জান দিয়ে দেন তো মাল দিবেন কেমনে? এই জন্য নিয়ম হলো আগে মাল। কোরআনের আয়াত কিন্তু এটা, আমরা অনুবাদটা ভুল করি, মাল ও জান দিয়ে। মাল দিতে দিতে, মাল দিতে দিতে
আপনার মানসিকতা এমন তৈরি হয়ে যাবে, তখন আপনি জান দিয়ে দিতে পারবেন। এই জন্য আল্লাহ তাআলা সিস্টেমটা এরকম। হ্যাঁ, নির্বাচনে দান করলে আল্লাহর রাহে দান হবে হুজুর, অবশ্যই হবে। যদি আপনার নির্বাচন করার টার্গেট থাকে মানুষের হক বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, এই হক কায়েম করার জন্য, ইনসাফ কায়েম করার জন্য, বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য যদি আপনার এই নির্বাচন হয়, তাহলে অবশ্যই এটা জেহাদ তুল্য। সুবহানাল্লাহিল আযীম। অবশ্যই এটা জেহাদ হবে, কোনো সন্দেহ নাই, যদি আপনার টার্গেট থাকে এটা। আর যদি টার্গেট থাকে আপনার ক্ষমতা গিয়ে দান্দাবাজি করবেন, চান্দাবাজি করবেন, টেন্ডারবাজি করবেন, তারপরে কমিশনবাজি করবেন, তাহলে তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাহলে তো আর কি বলার অপেক্ষা রাখে না। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এই গণতন্ত্র হারাম বলে বলে আমরা যেটার মধ্যে আছি, শোনেন, কথা বললে তো অনেক কথা আপনারা বলবেন, অনেক প্রশ্ন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটি হারাম, এটা ঠিক আছে, কিন্তু বিষয়টা হলো আমরা এটাকে হারাম বলে বলে যদি নির্বাচনে না যাই, তাহলে আমরা এই খারাপ মানুষগুলোর হাতে আমরা রাষ্ট্রটা দিয়ে দিলাম। তাহলে এই খারাপ মানুষগুলোই তো আমাদের উপর অত্যাচার করছে। বরং আমরা এই হারাম পদ্ধতির মাধ্যমে গিয়ে আস্তে আস্তে করে যদি আমরা একটু একটু আস্তে আস্তে করে দুর্নীতি মিনিমাইজ করে নিয়ে আসতে পারি, সৎ শাসন আস্তে আস্তে করে নিয়ে আসতে পারি, এটা কি লাভবান হওয়ার বিষয় না? কি বলেন তো আপনারা? এটা কি লাভবান হবে না? অবশ্যই লাভবান হবে। আর আমরা এটাকে কি বলি? হারাম হারাম বলে। হ্যাঁ, আপনি কি জামাত করেন? অবশ্যই আমি জামাত করি, হ্যাঁ। কারণ একজন মুসলমান তো জামাত করে তারা তার ইমানে থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ, তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো। আর যে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে সবাই জামাত করে। এই যে মনে করেন যে আমরা যারা এখানে আছি আমরা তো সবাই জামাত করি, এই যে জামাতে ক্লাস করছি না, এটাই তো জামাত। আবার জামাত মানে কি, আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন? যে আমরা জামাতে নামাজ পড়ি, এই যে মাগরিবের নামাজ আমি জামাতে পড়াই আসছি মুসল্লিদেরকে। অবশ্যই আমি জামাত না করলে লোকেরাও তো আমার পিছনে জামাত করছে। জামাত তো অবশ্যই করতে হবে, কারণ আপনি জামাতে নামাজ না পড়লে তো মসজিদের কোনো প্রয়োজন নাই। এই জন্য জামাত অবশ্যই করতে হবে। নারীদের যেখানে সুযোগ থাকে তারা জামাত, নারীরা নারী জামাত করবেন। পুরুষদের যেখানে সুযোগ আছে তারা সেখানে পুরুষ পুরুষ জামাত করবেন। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। জি, এই জন্য আপনার টার্গেট হলো কি, আপনি এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই আস্তে আস্তে করে আপনি কারেকশন করবেন। আপনি কি আস্তে আস্তে করে কারেকশন করবেন ইনশা আল্লাহ। আমরা দেখেছি আগে, গত আরো মনে করেন যে 15-20 বছর আগে দুই চারজন ভালো মানুষ এমপি হয়েছে না, মন্ত্রী হয়েছে না, আপনাদের তো মনে আছে। তাদের কোনো দুর্নীতির কালো দাগ তাদের উপর আসে নাই। তাহলে কি বোঝা গেল? তার মানে এই দুইজন ছিল, যদি কোনো তিনজন থাকতো তাহলে মানুষ আরো বেশি উপকৃত হতো। যদি 5 জন থাকতো, যদি 20 জন থাকতো, যদি পুরা ক্যাবিনেটটাই এরকম ভালো মানুষের হতো, তাহলে কি হতো বলেন? ইনশাআল্লাহ আমরা সামনে আশা করি আমরা ভালো কিছু পাবো ইনশাআল্লাহ। ভালো মানুষের হাতে আমাদের নেতৃত্ব যাবে ইনশাআল্লাহ। জি, আমাকে প্রাসঙ্গিক কথা খুব বেশি বলাতে চেষ্টা করবেন না আপনারা। জি। জি, আলহামদুলিল্লাহ, প্রাসঙ্গিক কথা বলে আমি কথা হারিয়ে ফেলবো। জি, কোথায় আসলাম? من نخي كمثل بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والله আর আল্লাহ তাআলা হলেন বিমা তা'মালুনা, তোমরা যা করছো, বসিরুন, এগুলো আল্লাহ তাআলা দেখেন। এগুলো আল্লাহ তাআলা কি করেন? দেখেন। আয়াওয়াদ্দু আহাদুকুম, তোমাদের কেউ কি কামনা করে? আয়াওয়াদ্দু আহাদুকুম, তোমাদের কেউ কি, তোমাদের মধ্য থেকে এটা কি কেউ পছন্দ করে? আয়াওয়াদ্দু আহাদুকুম, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পছন্দ করে যে আনতাকুনা লাহু জান্নাতুম মিন নাখিল, তার থাকবে একটা খেজুরের বাগান, ও মিন নাখিলিন ওয়া আনাবিন, এবং থাকবে একটা আঙ্গুরের বাগান, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যার ওই যে আঙ্গুরের বাগান, খেজুরের বাগানের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবে, মিন তাহতিহা, তার তলদেশ দিয়ে যাবে, আল আনহার, ও নদী নালা প্রবাহিত থাকবে। তার মানে তোমাদের কেউ কি এটা কামনা করে যে তার একটা থাকবে বাগান আঙ্গুরের, খেজুরের, আর ওই খেজুর আঙ্গুরের বাগানের পার্শ্ব দিয়ে নহর সমূহ, নদী নালা প্রবাহিত হতে থাকবে।
তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার লাহু ফিহা মিন কুল্লি সামারাত, ওই বাগানের মধ্যে থাকবে বিভিন্ন রকমের ফল। ওয়াসাবাহুল কিবারু, আর ওই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি এই বাগানের মালিক, ওই ব্যক্তি বুড়ো হয়ে গেল। ওয়াসাবাহুল কিবার, কিবার মানে বার্ধক্য, তাকে টাচ করলো, স্পর্শ করলো, তার মানে সে বুড়ো হলো। ওয়াসাবাহুল কিবার ওয়ালাহু যুররিয়াতুন দুআফা, কিন্তু তার আছে দুর্বল দুর্বল কিছু সন্তান। এক লোক, তার বাগান আছে, দুইটা আঙ্গুরের খেজুরের বাগান, এই বাগানের মধ্যে ভরপুর ফলমূল, এবং এই লোকটা বুড়ো হয়ে গেল। আর তার থাকবে দুর্বল সন্তান সন্ততি, তার থাকবে কি, দুর্বল সন্তান সন্ততি। ফাআসাবাহা ইআসারুন ফীহি নারুন ফাহতারাকাত, ফাআসাবাহা, তখন ওই বাগানকে স্পর্শ করলো, টাচ করলো, ইআসারুন, এক অগ্নি খরা জ্বর। ইআসার মানে অগ্নি খরা জ্বর, মানে কি আগুনের জ্বর, আগুনের জ্বর এই বাগানকে স্পর্শ করলো। নারুন ফীহি, এর মধ্যে আছে, ফীহি নারুন, এর মধ্যে আছে আগুন, মানে একটা জ্বর যার মধ্যে আছে আগুন, মানে অগ্নি জ্বরা জ্বর। ফাহতারাকাত, ওই অগ্নি জ্বর এসে এই বাগানটাকে একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। গোটা বাগানটা একবারে ভস্মীভূত হয়ে গেল। কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহ, কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহ, এভাবে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য আল আয়াত, নিদর্শন সমূহ, লাআল্লাকুম তাতাফাক্কারুন, যাতে কোনো চিন্তা করতে পারো। এই উদাহরণটা যেটা গেল এখন, এই যে আয়াওয়াদু আহাদুকুম, এখান থেকে শুরু করে, এটা হলো ওই যে, যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়, দান করে মানুষকে কষ্ট দেয়, তার উদাহরণ এটা। আরেকটা উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তাআলা এখানে বুঝালেন। একটা তো পাথর দিয়ে বুঝালেন, আরেকটা হলো এটা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বুঝালেন। বা মানুষকে দান দেখানোর জন্য যারা দান করে, কষ্ট দেওয়ার কষ্ট দেয়, এদের উদাহরণটা আল্লাহ তাআলা এখানে এটা দিয়ে বুঝালেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, কি বলছেন একজন কনফিউজড, আল্লাহ কি হারাম দিয়ে দিন কায়েম করতে বলেছেন? আমাদের উপর দাওয়াত দেওয়া ফরজ। কনফিউজড হয়ে গেলাম। না না, আমি আপনাকে কনফিউজড করি নাই, আপনি ভুল বুঝছেন হয়তো, ভুল বুঝছেন হয়তো। আমার কথা হলো যে ইসলামের জন্য আপনি কনফিউজড হবেন না ভাই, কনফিউজড হওয়ার কিছু নাই। আপনি ইসলাম কায়েমের জন্য, ইসলাম কায়েমের জন্য এখন এই পদ্ধতির বিকল্প বেটার কোনো পদ্ধতি নাই। বুঝতে পেরেছেন? আপনি মনে করেন যে মাছ বাজার, মাছ কিনতে গেছেন, ঘরে মেহমান অতিথি আসছে, তো আপনি ভালো মাছ কিনবেন, একেবারে তাজা, লাফায়, মানে একেবারে খুব তাজা মাছ কিনতে যাচ্ছেন। মাছ কিনা খুব প্রয়োজন, মেহমান আসছে। এখন বাজার গিয়ে দেখেন যে সব মাছ মরা, একটা মাছও জীবিত নাই। তো আপনি তো ওখানে কি করবেন? মন্দের ভালো যেটা সেটাই তো কিনবেন, তাই না? এই সব মাছ ওখানে মরা, তো যেটা এই মরার মধ্যে যেটা একটু তাজা ভালো দেখা যায় বা একটু ভালো মনে হয়, আপনি একটু ভেরিফাই করবেন, একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা যতটুকু জানেন ততটুকু দিয়ে আপনি কি করবেন, এর মধ্যে মন্দের ভালোটা নিয়ে আসতে হবে। কারণ খাবার কিছু নেই, ঘরে মেহমান আসছে অথবা লেবার আছে, আজকে খাওয়াতে হবে দুপুরে, তো আমরা বাধ্য হয়ে কিনি না। এখন আমাদের অবস্থাটা হয়েছে এটা। বর্তমান এই যে ডেমোক্রেসি সিস্টেম, এটা অবশ্যই ইসলামী পদ্ধতি না। ইসলামী পদ্ধতি ছিল খেলাফত। কিন্তু এখন আপনি যদি এই বর্তমানে প্রেক্ষাপটে আপনি খেলাফত, তো আমাদের এই তামাম দুনিয়াতে তো খেলাফতটাকে জঙ্গি আখ্যায়িত করা হচ্ছে, তাই না? এখন আপনি এই স্লোগানে তো আসতে পারবেন না, আপনাকে কৌশলে আসতে হবে। আমাদের খেলাফত টার্গেটে এই মন্দের ভালো এটা নিয়ে আপনাদেরকে কি করতে হবে, সামনে আগাতে হবে। এবার কি বুঝতে পেরেছেন? এটা হলো মন্দের ভালো। এটা কি? মন্দের ভালো। অবশ্যই এটা ভালো না, এটা মন্দের ভালো। এছাড়া বিকল্প আমাদের আর কিছু নাই। তবে আমাদের টার্গেট কিন্তু খেলাফত আলা মিনহাজিহিন নবুওয়া, খেলাফত আলা মিনহাজিহিন নবুওয়া। এই যে হুদায়বিয়ার সন্ধির মতো কৌশলগত পদ্ধতি, রাইট? তাহলে সূরা ভিত্তিক হবে ইনশাআল্লাহ, এগুলো লম্বা আলোচনা। তাহলে আপাতত এতটুকু আপনার কনফিউজ, তো আশা করি আপনি ক্লিয়ার হয়েছেন, আশা করি। জি, যিনি একটু কনফিউজ ছিলেন তিনি একটু লেখেন যে ক্লিয়ার হয়েছেন কিনা। জি। দিন যদি ইবাদত হইতে হবে, সেটা নবী ব্যতীত কিভাবে পূর্ণতা লাভ করে? হ্যাঁ, অবশ্যই এটা পূর্ণ না। এই যে কাজী এই যে বলছেন যে, হ্যাঁ এটা অবশ্যই নবুয়ত ব্যতীত, নবুয়তি সিস্টেম ব্যতীত এটা পূর্ণতা লাভ, আমরা তো অবশ্যই এটা বলি না পূর্ণ।
এটা কখনোই পূর্ণ না, এটা কখনোই পূর্ণ সিস্টেম না। আমরা কেউ এটাকে পূর্ণ সিস্টেম বলি না। তবে এটা হলো মন্দের ভালো। এই সিস্টেমটা কি, মানে এখন এখন সব মন্দের মধ্যে এটা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এখন মনে করেন যে অনেকে আছে যে ওরা ইসলামী দল না, ওরা ইসলামী দল না, এদেরকে আমরা সাপোর্ট দিব না। তাহলে আমি আপনাকে বলবো আপনি একটা ইসলামী দল করেন। আছে না অনেক অনেক নেতা যে অমুক দল ইসলামী দল না, অমুক দল ইসলামী দল না, সে কিন্তু সেকুলার রাজনীতি করে, ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি সে বিশ্বাসী, নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু সে অমুক দল ইসলামী দল না, অমুক দল ইসলামী দল না। তাহলে আপনি বলেন তার উপরে কি দায়িত্ব আসে না সে একটা খেলাফত আলা মিনহাজিহিন নবুওয়া একটা দল করবে? অথচ সে সেটাও করে না। সুতরাং যারা একেবারে অনেক বেশি খেলাফত খেলাফত করছে, তাহলে তাদের তো উচিত হলো এটা খেলাফত দল নিয়ে সামনে আসে, কিন্তু তারা তো সেটা করছেন না। জি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, আনফিকু, তোমরা খরচ করো, মিন তাইয়্যিবাতি মা কাসাবতুম, তোমরা যা অর্জন করেছো এখান থেকে খরচ করো। আল্লাহর রাহে কি করো? খরচ করো। জি, আপনারা আমাকে আর পিছনের দিকে নেবেন না প্লিজ। আমরা গণতন্ত্র বলে বলে দাওয়াতের রাস্তা কি বন্ধ করে রাখতেছি না, না না, অবশ্যই না। কি বলেন আপনি? এই গণতন্ত্র বলে বলে দাওয়াতের রাস্তা আরো ক্লিয়ার করা হচ্ছে। জি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজ চেহারা আয়না দেখা উচিত। আমরা প্রত্যেকেই অন্যের দোষ নিয়ে অনেক বেশি চর্চা করি, কিন্তু আমি কতটুকু, আমি কি আল্লাহর রাহে আল্লাহর কাছে জবাব দেওয়ার মতো জবাব রেডি করতে পেরেছি? আমরা কি পেরেছি? আমরা অমুক সেটা তমুক সেটা এগুলো বলতে বলতে আমাদের দিন শেষ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আনফিকু মিন তাইয়্যিবাতি মা কাসাবতুম, তোমরা যা অর্জন করেছো সেখান থেকে তোমরা খরচ করো। ওয়া মিম্মা আখরাজনা লাকুম মিনাল আরদ, এবং জমিন থেকে তোমাদেরকে আমি যা কিছু বের করে দিয়েছি সেখান থেকেও তোমরা খরচ করো। তার মানে খরচ করার জন্য আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন, বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। ওয়ালা তায়াম্মামুল খাবিথা মিনহু তুনফিকুন, ওয়ালা তায়াম্মামুল খাবিথা, আর তোমরা খাবির জিনিস, নিকৃষ্ট জিনিস, অপছন্দনীয় জিনিস তোমরা খরচ করতে ইচ্ছা পোষণ করবে না। ওয়ালাস্তুম বিআখিদি, যেটাকে তোমরাও তো গ্রহণ করো না। তোমরা যেটা নিজেরা গ্রহণ করো না, সাড়ে সাথে নামাজ, তোমরা যেটা নিজেরা গ্রহণ করো না এমন জিনিস খরচ করতে নিয়ত করবে না। তবে তোমরা সেটা গ্রহণ করবে হয়তো ইল্লা আন তুগমিদু ফি, চোখ বন্ধ করে যদি গ্রহণ করো তাহলে গ্রহণ করতে পারবে। চোখ বন্ধ ছাড়া তো এরকম মন্দ জিনিস তোমরা গ্রহণ করো না, তাহলে এরকম মন্দ জিনিস কেন তোমরা দান করতে যাবে? ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রাখো, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, গানিয়ুন, তিনি হলেন গানি, অমুখাপেক্ষী, হামিদুন, তিনি হলেন প্রশংসিত। আশ-শাইতানু, আশ-শাইতান, শয়তান, ইয়াইদুকুমুল ফাকরা, শয়তান তোমাদেরকে ফাকরের ওয়াদা করে, ভয় দেখায়, মানে দরিদ্র হয়ে যাবা এই আশঙ্কা তোমাদেরকে দেখায়। ওয়ায়ামুরুকুম বিল ফাহশা, আর তোমাদেরকে শয়তান কি করে? অশ্লীল কাজের অর্ডার করে। ওয়ায়ামুরুকুম বিল ফাহশা, শয়তান তোমাদেরকে অশ্লীল কাজের কি করে? আদেশ করে। তোমাদেরকে শয়তান অশ্লীল কাজের আদেশ করে। ওয়ায়ামুরুকুম বিল ফাহশা, ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা, ইয়াইদুকুম, তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছেন, মাগফিরাতান, ক্ষমার, মিনহু, তার থেকে, ওয়া ফাদলান, এবং অনুগ্রহের। আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, ওয়াসিউন, প্রশস্তময়, আলী, প্রাচুর্যময়, আলিমুন, সর্বজ্ঞানী। ইউতিল হিকমাতা মাইয়াশা, আল্লাহ তাআলা হিকমত দান করেন যাকে চান তাকে। ওয়া মান ইউতিল হিকমাতা, আর যাকে চান তিনি কি করেন? হিকমত দান করেন, যাকে চান তাকে হিকমত দেন। ওয়া মান ইউতিল হিকমাতা, আর যাকে হিকমত দেওয়া হয়, ফাকাদ উতিয়া খাইরান কাসীরা, সে, তাকে অনেক অনেক বরকত, অনেক অনেক কল্যাণ তাকে দান করা হয়। ওয়া ইয়াযাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব, আর এই জ্ঞানী ছাড়া আর কেউ এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করে না। এই আয়াতটা এখানে রিপিট হয়েছে ভুলক্রমে। জি, আলহামদুলিল্লাহ। এবার আসি আমরা আজকের ক্লাসে।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়ামা আনফাকতুম মিন নাফাকাতিন, জি একটু কোরআন ধরবেন প্লিজ। ওয়ামা আনফাকতুম, আর তোমরা যা খরচ করো, মিন নাফাকাতিন, নাফাকা শব্দের অর্থ হলো নিত্য খরচ, আবশ্যকীয় খরচ, পরিবারের আবশ্যকীয় অত্যাবশ্যকীয় খরচ থেকে তোমরা যা খরচ করো, আও নাযারতুম, অথবা তোমরা যা মানত করো, মিন নাযরিন, মানত করার বস্তু থেকে। তোমরা তোমাদের নিত্য খরচ থেকে যা খরচ করো অথবা মানত করো, যাই করো না কেন, ফাইন্নাল্লাহা ইয়ালামুহু, আল্লাহ তাআলা কিন্তু এগুলো জানেন। ওয়া লিয-যালিমিনা মিন আনসার, আর জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। এই যে আনসার আছে না, আনসার মানে সাহায্যকারী। ইন তুবদুস সাদাকাত, তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান সদাকা করো, ইন তুবদুস সাদাকাত, তোমরা যদি প্রকাশ্যে সদাকা করো, ইন তুবদুস সাদাকাত, ইন তুবদু সাদাকাত, ইন তুবদু, ইন যদি, তুবদু তোমরা প্রকাশ্যে করা, সাদাকাত দান সাদাকা, ফানিআম্মা হিয়া, তবে তা কতই না উত্তম হতো। ইন তুবদু সাদাকাতি ফানিআম্মা হিয়া, ইন তুবদু যদি তোমরা প্রকাশ্য করো as-সাদাকাত দান সাদাকা, ফানিআম্মা হিয়া, তবে সেটা কতই না উত্তম হতো। অর্থাৎ যদি তোমরা প্রকাশ্য করো সেটা উত্তম। ওয়া ইন তুখফুহা, আর যদি তোমরা এটাকে গোপনে করো, ওয়া তুতুল ফুকারা, আর এটা তোমরা ফকিরদেরকে দাও, অভাবীদেরকে দাও, ফাহুয়া খাইরুল লাকুম, তবে সেটা আরো বেশি অধিকতর কল্যাণকর। তার মানে এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গোপনে দান করতে উৎসাহিত করেছেন। একটা হাদিস পড়েছেন আপনারা, যে 7 শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তাআলা কি করবেন, আরশের ছায়া ছায়া দিবেন, তাই না? তাহলে আরশের ছায়া কি করবেন, ছায়া দিবেন। তো এই ওই 7 শ্রেণীর ছায়াপ্রাপ্ত আরশের ছায়া থেকে একজন এমন আছে, যে ব্যক্তি তার ডান হাতে দান করলো, বাম হাতে জানে না, বাম হাতে দান করলে ডান হাতে জানে না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার মানে অতি গোপনে 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 গোপনে, এই জন্য গোপনে দান করবেন বেশি। প্রতিবেশী রাতের গভীরে তাকে একটু বাজার করে দিয়ে আসবেন, রাতের গভীরে বাজার করে দিয়ে আসবেন। আপনি মনে করেন যে গ্রামের কথা বলছি আর কি, আপনি গ্রামের বাড়ি অথবা যেখানে হোক, আপনি মনে করেন যে দূর থেকে কোথাও আসছেন, তো রাতের 11টার সময় তাকে বাজার করে নিয়ে গোস্ত মাছ ভালো ভালো কিছু দিয়ে আসলেন। ওই তারা ঘুমিয়ে পড়ছে, আপনি যদি তাদেরকে রাতে জাগাইয়া এই ভালো ভালো খাবারগুলো দিয়ে আসেন, বাজার করে দিয়ে আসেন, ওই লোকে তাহাজ্জুদের সময় উঠে আপনার জন্য দোয়া করবে না? তাহলে দেখেন, এই যে আপনি দিয়েছেন, আপনি জানেন, ওই লোকে জানে, আল্লাহ জানে, আর ওই লোকে তাহাজ্জুদ পড়ে দোয়া করছে, ওই লোকে জানে, আল্লাহ জানে, আপনি জানেন না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই হলো গোপন দান। গোপন দানের অনেক লাভ আছে। ফাহুয়া খায়রুল লাকুম ওয়া ইউকাফিরু আনকুম মিন সাইয়্যাতিকুম, আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের পাপসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন। তাহলে গোপন দান এটা অনেক বেশি উত্তম। এতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের পাপসমূহ কি করবেন, মুছে দিবেন, মিটিয়ে দিবেন। আল্লাহু বিমা তা'মালুনা খাবীরুন, আর আল্লাহ তাআলা তিনি খাবীর, তোমরা যা করো এই ব্যাপারে, তোমরা যা করো এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কি, খাবীর, তিনি সব খবর রাখনেওয়ালা, তিনি সব খবর রাখেন। ওয়ামা আনফাকতুম মিন নাফাকাতিন, তোমরা যা কিছু খরচ করো তোমাদের নিত্য খরচ থেকে, আও নাযারতুম মিন নাদরিন, অথবা তোমরা মানত করো। ইসলামে মানত করতে কিন্তু নিরুৎসাহিত করা আছে, নাজায়েজের প্রশ্ন না, প্রশ্নটা হলো নিরুৎসাহিত করার বিষয়টা। অনেকে এসে মানত করে না, আল্লাহ আমার যদি একটা সন্তান হয়, আমি সিলেট শাহজালাল শাহপরানে ওখানে গরু নিয়ে যাব। এটা তো টোটালি হারাম। এই মানতটা কি টোটালি হারাম, টোটালি টোটালি। যে আল্লাহ আমাকে তো আপনি সন্তান দিচ্ছেন না, অথবা আমার শুধু ছেলে হচ্ছে মেয়ে হচ্ছে না, অথবা আমার শুধু মেয়ে হয় ছেলে হয় না, সামনে যদি ছেলে হয় অথবা মেয়ে হয়, আমি কি করব, ওই অমুক দরবারে আমি একটা গরু দিব। নাউজুবিল্লাহ, এগুলো টোটালি হারাম, একেবারে শিরিক শিরিক শিরিক, মস্ত বড় শিরিক। কিন্তু যদি মানবটা এমন হয় যে আমাকে যদি আল্লাহ তাআলা একটা মেয়ে সন্তান দান করে, তাহলে আমি এলাকার মানুষকে গরু জবাই করে খাওয়াবো, ওকে, এটা ওকে। তবে এভাবে নিয়ত করতে ইসলামে নিরুৎসাহিত করছে। এটা গুনাহের নিয়ত না, তবে এভাবে নিয়ত করতে উৎসাহিত করা হয়নি, নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে থাকেন, চাইতে থাকেন, চাইতে থাকেন, আল্লাহ তাআলা দিয়েছে, খুশি হয়ে আপনি দান সদকা যতটুকু পারেন, গরু পারেন, মহিষ পারেন, যা পারেন আপনি আল্লাহ রাস্তা দিবেন। কিন্তু এরকম নিয়ত, মানে এই যে মানত, এটাকে আমরা মানত বলি আর কি, আরবিতে নজর বলে, নজর। এই নজর, এরকম নজর করতে আল্লাহ তাআলা কোরআন হাদিসে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ওয়ামা আনফাকতুম মিন নাফাকাতিন আও নাযারতুম মিন নাজরিন, তোমরা যা কিছু খরচ করো না, যা কিছু মানত করো না কেন, ফাইন্নাল্লাহা ইয়ালামুহু,
তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জানেন। ইয়ালামুহু ফাইন্নাল্লাহা ইয়ালামুহু ফাইন্নাল্লাহা ইয়ালামুহু, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জানেন। ইয়ালামুহু, তোমাদের এই দান সদকাগুলো আল্লাহ তাআলা কি জানেন, তোমাদের ইমানত আল্লাহ তাআলা জানেন। ওয়া মা লিয-যালিমিনা, আর জালিমদের জন্য নেই মিন আনসার, কোন রকমের সাহায্যকারী জালিমদের জন্য নাই। ইন তুবদু সাদাকাতি ফানি'মা হিয়া। আনসার, আনসার মানে সাহায্যকারী। আনসার অর্থ কি? সাহায্যকারী। বাংলাদেশে একটা আনসার বাহিনী আছে না? আনসার বাহিনী মানে কি? সাহায্যকারী বাহিনী। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে হবে, দরবারে নয়, বাবার দরবারে নয়, বাবার দরবারে নয়। তাহলে বাবার দরবারে নয়, তাহলে চাইতে হবে কার কাছে? আল্লাহ তাআলার কাছে। আল্লাহ তাআলার কাছেই চাইতে হবে। অন্য কারো কাছে চাইলে এটা শিরকে আকবার। ওয়া লিয-যালিমিনা মিন আনসার ইন তুবদু সাদাকাতি, যদি তোমরা সাদাকাগুলো প্রকাশ্যে করো, ফানি'মা হিয়া, তবে সেটা উত্তম। তবে অবস্থা ভেদে মাঝে মাঝে সদকা উত্তম, প্রকাশ্যেও করতে হয়। সদকা মাঝে মাঝে কি প্রকাশ্যেও করতে হয়। প্রকাশ্যেও কি সদকা মাঝে মাঝে করতে হয়। করলে কি হবে? ওই যে লোকেরা আমার এই প্রকাশ্য সদকা দেখে উৎসাহিত হবে, তাই না? আমার এই সদকা দেখে অন্যরা কি হবে? উৎসাহিত হবে। আপনার যদি এই উৎসাহিত করার নিয়ত থাকে তাহলে ঠিক আছে। আর যদি আপনার মধ্যে রিয়ার ভাব থাকে, লোকেরা আমাকে দানশীল বলবে, এই সেই, তাহলে এটা অবশ্যই অবশ্যই এটা বর্জনীয়। ফাইন তুখফুহা, আর যদি তোমরা এটাকে গোপনে করো, ওয়া তুতুহাল ফুকারা, আর যদি তোমরা ওয়া তুতুহাল ফুকারা, আর ফকির অর্থাৎ অভাবীদেরকে দাও, ফাহুয়া খায়রুল লাকুম, তবে সেটা তো আরো বেশি উত্তম। ওয়া ইউকাফিরু, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা কি করবেন? ওয়া ইউকাফিরু আনকুম, তোমাদের থেকে মুছে দিবেন, মিন সাইয়্যাতিকুম, তোমাদের অপরাধগুলোকে। আল্লাহু বিমা তা'মালুনা খাবীর, আল্লাহ তাআলা হলেন যে যা তোমরা করছো এ ব্যাপারে তিনি সব খবর রাখনেওয়ালা, তিনি সব খবর রাখেন। লাইসা আলাইকা হুদাহুম ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়াহদি মান ইয়াশা। ইউকাফিরু, হ্যাঁ, ইউকাফিরু মানে মুছে দিবেন। কাফফারা ইউকাফিরু মানে মুছে দিবেন, পরিষ্কার করে দিবেন, ক্লিয়ার করে দিবেন। হ্যাঁ, লাইসা আলাইকা হুদাহুম, লাইসা আলাইকা হুদাহুম, আপনার উপরে দায়িত্ব নয় তাদের সৎপথে আনার। লাইসা আলাইকা হুদাহুম, তাদেরকে সৎপথে আনার এই দায়িত্ব আপনার না। ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়াহদি মান ইয়াশা, বরং আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকেই তিনি কি করবেন? সৎপথে আনবেন। কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা, হে নবী আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে আপনি চাইলেই হেদায়েতের দিকে আনতে পারবেন না। আপনি যাকে চান তাকেই হেদায়েতের দিকে আনতে পারবেন, ব্যাপারটা এরকম না। কারণ হেদায়েতের দিকে আনার দায়িত্বটা কার? আল্লাহ তাআলার, অন্য কারো নয়, অন্য কারো নয়। ওয়ালাকিন্নাল্লাহা, আর আল্লাহ তাআলা ইয়াহদি, তিনি হেদায়েত দেন, মান ইয়াশাউ, যাকে চান তাকে। ওয়ামা তুনফিকু মিন খাইরিন, আর তোমরা যা কিছু মাল সম্পদ থেকে খরচ করো, ফালিআনফুসিকুম, এগুলো তো তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্যই খরচ করো। এই যে আমরা দান সদকা করি, টাকা পয়সা দিই, এগুলো তো আমরা আমাদের নিজেদের জন্য, তাই না? নিজেদের জন্য। হ্যাঁ, এটা আসলে মানত না। কেউ যদি হাফেজ বানানোর জন্য মানত করে, আসলে এটা মানত না, এটা আপনি ইচ্ছে করেছেন। আমরা জীবনে তো কত ইচ্ছাই করি, কয়টা ইচ্ছা আমরা মানে ফুলফিল করতে পারি। সুতরাং এটা ওই অর্থে মানত না। আপনি ইচ্ছা ছিল আপনার ছেলে বড় হাফেজ হবে, মাওলানা হবে, মুহাদ্দিস হবে, মুফতি হবে, হয়তো আল্লাহ তাআলা কবুল করেননি, পরে না, এই জন্য আপনার জন্য কি করতে হবে? ওই যে বাচ্চার জন্য দোয়া করতে হবে, তাকে ওইরকম পরিবেশ দিতে হবে, ওইরকম কি করতে হবে? পরিবেশ দিতে হবে, তবেই এটা সম্ভব হবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহর কাছে তো আর বিকল্প নাই। তাহলে তোমরা যা কিছু খরচ করো, ফালি আনফুসিকুম, এগুলো তোমাদের নিজেদের জন্য। ওমা তুনফিকুনা, আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো না কেন, ইল্লা ইবতিগা ওয়াজহিল্লাহ, আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য যেন না হয়। তার মানে যত কিছুই খরচ করবে সবকিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই খরচ করবে। ওমা তুনফিকু মিন খাইরিন, আর তোমরা উৎকৃষ্ট মাল থেকে যা খরচ করবে, ইউয়াফা ইলাইকুম, পুরোপুরি তোমাদেরকে দেওয়া হবে। ওয়া আনতুম লা তুজলামুন, তোমাদের প্রতি একটু জুলুম করা হবে না। ওয়া আনতুম, আর তোমরা এমন যে তোমাদের প্রতি লা তুজলামুন, মানে তোমরা যতটুকু করেছো তার থেকে একটু কম দেওয়া হবে না, ব্যাপারটা এরকম না, বরং
লা তুজলামুন, কোনোই জুলুম তোমাদের প্রতি করা হবে না। লিল ফুকারা, তাহলে আর্থিক সহযোগিতা পাবার উপযুক্ত হকদার এমন অভাবগ্রস্ত, লিল ফুকারা আল্লাযীনা উহসিরু, যাদেরকে আবদ্ধ রাখা হয়েছে, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর পথে। এই জন্য মনে করেন যে যারা যারা ফুল টাইম আল্লাহর রাস্তায় কাজ করে, ফুল টাইম, যেমন আমরা আল্লাহর রাস্তায় কাজ করি অফ টাইমে, আমাদের চাকরিও ঠিক আছে, আমাদের ব্যবসাও ঠিক আছে, আমাদের বাণিজ্যও ঠিক আছে, তাই না? কিন্তু আমরা অনেকে আল্লাহর রাস্তায় কাজ করি কি অফ টাইম, মানে যখন আমরা একটু অবসর পাই, সকাল বিকেল এরকম। কিন্তু যাদের চাকরিটাই আল্লাহর রাস্তায়, তাদের আর কোনো চাকরি নেই, জীবিকার আর কোনো সোর্স তাদের নাই। লিল ফুকারাই, আর্থিক সহযোগিতা পাবার উপযুক্ত হকদার এমন যে আল্লাযীনা উহসিরু ফি সাবিলিল্লাহ, যারা আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ হয়ে আছে। তার মানে ওই যে মাদ্রাসা বলেন বা এলেম চর্চার কাজে সময় দেয় যারা, এখান থেকে, এই আয়াত থেকে এটাও দলিল বের করার সুযোগ আছে যে যারা সব সময় আল্লাহর রাস্তায় এরকম নিবেদিত আছে, তাদের জন্য তোমরা স্পেশালি নজর রাখবা তোমাদের টাকা পয়সার ব্যাপারটা দেওয়ার ক্ষেত্রে। লিল ফুকারা, এই জন্য যারা মানে এই অল টাইম আল্লাহর রাস্তায় নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রেখেছে, তারা হলো সহযোগিতা পাওয়ার উপযুক্ত হকদার। লা ইস্তাতিউনা, তারা করতে পারে না বা শক্তি রাখে না, অর্থের সন্ধানে তারা ভূমিতে চলাফেরা করতে পারে না। এটা হতে পারে শারীরিক অক্ষমতার কারণে, হতে পারে শারীরিক অক্ষমতা না, সক্ষমতা আছে, বাট ওই যে সারা দিন রাত জেহাদের কাজে লিপ্ত আছে, এটাও হতে পারে। লা ইস্তাতিউনা দরবান ফিল আরদ, তারা জমিনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে না। ইয়াহসাবুহুমুল জাহিল, জাহিল মানে অজ্ঞ লোকেরা, অজ্ঞ মানে মূর্খ না, অজ্ঞ মানে তাকে ভালো করে চিনে না। সমাজে এক লোক আছে এরকম, তাকে সে কোন মানে কিভাবে জীবন পরিচালনা করে, তার বাজার কিভাবে চলে, তার পারিবারিক খরচাপাতি কিভাবে চলে, এগুলো আমরা জানি না। এই জাহেল মানে যে জানে না, তার ব্যাপারে বলা হচ্ছে। ইয়াহসাবুহুমুল জাহেল, অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে মনে করে আগনিয়া, অভাব মুক্ত, তারা ধনী, অভাব মুক্ত তারা ধনী। ইয়াহসাবুহুমুল জাহিলু, অজ্ঞ লোক বলতে তার ব্যাপারে তার যারা জানে না, তারা হলো অজ্ঞ। মিনাত তাআফফুফ, না চাওয়ার কারণে, কারণ এই লোক তো কারো কাছে হাত পাতে না, তো লোকেরা সবাই মনে করে এই লোক তো বেশ ফিটফাট, ভালোই তো চলে, তার তো কোনো সমস্যা নাই। এবার নবীকে আল্লাহ তাআলা বলছেন তারিফুহুম, হে নবী আপনি তাদেরকে চিনবেন, বিসিমাহুম, তাদের লক্ষণ দ্বারা। লক্ষণটা কি? লা ইয়াসআলুনান নাসা ইলহাফা, তারা মিনতি সহকারে কখনো মানুষের নিকট চায় না। কিছু মানুষ আছে না, একবারে সারাক্ষণ মানুষের কাছে হাত পাতে হাত পাতে হাত পাতে, কিন্তু তারা এরকম না। আমাদের দেশের মসজিদ মাদ্রাসার ওস্তাদদের হাদিয়া খুবই সামান্য, হ্যাঁ, তাহলে সারাদিন তারা কি হাত পাতে, কিন্তু এই মানুষগুলো মানুষের কাছে কি হাত পাতে না। ওমা তুনফিকু মিন খাইরিন, আর তোমরা যা কিছু উৎকৃষ্ট জিনিস থেকে ব্যয় করবে, ফাইন্নাল্লাহা বিহি আলিম, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সে সম্পর্কে অবহিত। আল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম বিল-লাইলি ওয়ান-নাহারি সিররা, আল্লাযীনা যারা, ইউনফিকুনা খরচ করে, আমওয়ালাহুম নিজেদের মাল সম্পদ, বিল-লাইলি রাত্রিতে, ওয়ান-নাহারি এবং দিবসে, সিররান গোপনে, মানে রাত দিন গোপনে, রাতেও দিনেও যারা তাদের মাল সম্পদ খরচ করে গোপনে, ও আলানিয়া এবং প্রকাশ্যে, অবস্থাভেদে প্রকাশ্যে, অবস্থাভেদে গোপনে, ফালাহুম আজরুহুম, এই জন্য অবস্থাভেদে গোপনে দিতে হয়, অবস্থাভেদে প্রকাশ্য খরচ করতে হয়। ফালাহুম আজরুহুম, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান, ইনদা রব্বিহিম, তাদের রবের নিকট, ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম, তাদের উপরে কোনো ভয় নাই, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা চিন্তিত হবে না। সুবহানাল্লাহিল আযীম, আমাদের কথা, তাই না? যে গোপনে প্রকাশ্যে, রাতে দিনে, সর্ব অবস্থা যখনই প্রয়োজন হয় দান করতে হবে। অনেকে জাকাত দেয় মাশাআল্লাহ, একেবারে গুনে গুনে হিসাব মতো, কিন্তু সারা বছর আর ওই যে টুকটাক দান করে না। না, টুকটাক সবসময় দান করতে চেষ্টা করবেন। টুকটাক 5 টাকা, 10 টাকা, 20 টাকা, 50 টাকা একজনে চেয়েছে, ওটা জাকাত নয়, এটা এমনিতেই, এমনিতেও আপনাকে দিতে হবে। জাকাত তো দিবেন এবছর আনতে। আল্লাযীনা ইয়াকুলুনা রিবা, এবার আসেন সুদের আলোচনা আসছে। আল্লাযীনা যারা, ইয়াকুলুনা ভক্ষণ করে, আর রিবা সুদ। সুদ কাকে বলে দেখেন তো? প্রত্যেক এমন ঋণ যা ফায়দা টেনে আনে তাই সুদ। এটার আরবি সংজ্ঞাটা একটু লিখতে পারবেন? আমি একটু বলি, যারা আরবি লিখতে পারেন একটু লেখেন তো।
কুল্লু কারদিন জারা নাফআন ফাহুয়া রিবা। এটা একেবারে প্রসিদ্ধ একটা সংজ্ঞা। কুল্লু কারদিন, কুল্লু কারদিন জারা নাফআন ফাহুয়া রিবা। কুল্লু কারদিন, কুল্লু কারদিন লেখেন লেখেন, কুল্লু কুল্লু কারদিন জারা নাফআন। দেখি কে লিখতে পারেন? কুল্লু 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 কারদিন, কুল্লু কারদিন, কুল্লু কারদিন। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, যারা নাফান, মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আমার আগে লিখে ফেলেছেন, এই জন্য আর আমি লিখলাম না, সুন্দর হয়েছে। কুল্লু কারদিন যারা নাফান ফাহুয়া রিবা। ফাহুয়া রিবা ওটাও লিখে দেন, কুল্লু কারদিন যারা নাফান ফাহুয়া রিবা। কুল্লু কারদিন যারা নাফান ফাহুয়া রিবা। কুল্লু কারদিন যারা নাফান ফাহুয়া রিবা। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। তাহলে এটার বাংলাটা হলো কি? কুল্লু কারদিন যারা নাফান ফাহুয়া রিবা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কুল্লু কারদিন যারা নাফআন, নাফআন আইনের পরে আলিফ আছে। কুল্লু কারদিন যারা নাফআন ফাহুয়া রিবা, আইনের পরে একটা আলিফ দেন। এখানে তো আরো অনেকে লিখতে পারার কথা, আপনারা তো অনেকে আরবি লিখতে পারেন, মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, কুল্লু কারদিন যারা নাফআন ফাহুয়া রিবা। হ্যাঁ, নাফআন হবে, নাফআন। কুল্লু কারদিন যারা নাফআন ফাহুয়া রিবা। কুল্লু কারদিন যারা নাফআন ফাহুয়া রিবা, এটা সুদের সংজ্ঞা। প্রত্যেক এমন ঋণ, এই যে আমি বাংলা লিখে দিয়েছি, প্রত্যেক প্রত্যেক এমন ঋণ যা ফায়দা টেনে আনে তাই সুদ। তাহলে সুদের সংজ্ঞা, মনে করেন যে 1,000 টাকা দিলেন, আপনাকে 10 টাকা অতিরিক্ত দিল, তাহলে এই যে ফায়দাটা টেনে আনছে আপনার 1,000 টাকায়, ওইটার নামে হলো কি? ওইটার নামে কি? সুদ। কুল্লু কারদিন যারা নাফআন ফাহুয়া রিবা। যারা, যারা লিখতে জিম, নট যা, বাট জিম। জি, আলহামদুলিল্লাহ। বাংলাটা হলো প্রত্যেক এমন ঋণ, প্রত্যেক এমন ঋণ যা ফায়দা টেনে আনে তারই নাম সুদ। তো আল্লাযীনা ইয়াকুলুনা রিবা, যারা সুদ খায়, যারা সুদ খায় তাদের আলোচনা। লা ইয়াকুমুনা, তারা দাঁড়াবে না, ইল্লা তবে, কামা ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি, ইয়াকুমু দাঁড়াবে, আল্লাযী ওই ব্যক্তি যে দাঁড়াবে বা উঠবে কিয়ামতের দিন, ইয়াতাখাব্বাতুহু শাইতান, শয়তান তাকে পাগল করে দিয়েছে, মিনাল মাসি, স্পর্শ দ্বারা। মানে শয়তানের আঘাতে আসরে পাগল হওয়া ব্যক্তির মতো উঠবে হাসরের ময়দানে যেই ব্যক্তি কি করে, যেই ব্যক্তি কি করে, ওই সুদ খায়। ইসলামী ব্যাংক থেকে যে প্রফিট আসে সেটা কি সুদ? না, সেটা সুদ না, এটা একটু ব্যবধান আছে। ইসলামী ব্যাংক থেকে যেটা আছে সেটা নন ফিক্সড, মানে কি পরিমাণ আসবে ওটা ফিক্সড করা না। ওরা ব্যবসা করে, ওরা ওদের খরচ রাখে, ওরা ওদের বেনিফিট রাখে, লাভ রাখে, বাকিটা আপনাকে দেয়। তো এই জন্য এটা কোনো ফিক্সড না। কিন্তু অন্য অন্য ব্যাংকে এটা ফিক্সড থাকে। এই যে ফিক্সড ডিপোজিট যারা যারা করেন, অন্য অন্য ব্যাংকে এটা ফিক্সড থাকে। সুদ হলো ফিক্সড, আর প্রফিট ফিক্সড থাকে না। বুঝতে পেরেছেন? নির্দিষ্ট করে থাকে না। হ্যাঁ, ইসলামী ব্যাংক যেগুলো আছে সেগুলো তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রটা তো আর ইসলামী রাষ্ট্র না। এই জন্য টোটালি এটা ইসলামী ব্যাংক মানে সুদ মুক্ত না, টোটালি সুদ মুক্ত না। তবে তারা পলিসিগত জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যেন সুদ থেকে তারা বাঁচতে পারে। কিন্তু আমাদের অর্থনীতি, এটা ধরেন একটা বিশাল একটা টাঙ্কি, বাংলাদেশের অর্থনীতি আপনি এটা ধরেন একটা বিশাল টাঙ্কি। তো আমাদের মূল টাঙ্কি থেকে বিভিন্ন জায়গায় যে পানিগুলো যায়, তো মূল টাঙ্কিটা যদি কোনো ময়লা থাকে তাহলে যত জায়গায় যাবে ওই ময়লায় যাবে। তো আমাদের পুরো অর্থনীতিটা তো হলো সুদ নির্ভর। ইসলামী ব্যাংক তো আর ওই সেন্ট্রাল ব্যাংকের অধীনে থাকে, তাই না? সেন্ট্রাল ব্যাংক যেহেতু সুদী, এই জন্য তারাও সুদের মধ্যে আছে। তবে 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 আমরা যেহেতু মানুষ, দুনিয়াতে আমাদের বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা হচ্ছে হবে, আমরা লেনদেন করতে হয়, তো অতএব আমাদের তো ব্যাংক লেনদেন করতে হয়। এই এই জায়গা থেকে মন্দের ভালো হিসাবে ইসলামী ব্যাংক। তবে ইসলামী ব্যাংক দিস ইজ নট এনাফ। আপনাকে সবচেয়ে ভালো করতে হবে, ইসলামটা যদি আপনাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েম করে ফেলতে পারেন, তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ইসলামকে শতভাগ পালন করা সম্ভব হবে। নতুবা ইসলামকে কখনোই
কখনোই শতভাগ পালন করা সম্ভব হবে না, লস হলে না। না, ইসলামী ব্যাংকে লস হলে কাটা না, লস তো হওয়ার কথা না, লস তো হওয়ার কথা না। জি, ইল্লা কামা ইয়াকুমুল্লাযী ইয়াতাখাব্বাতুহু শাইতানু মিনাল মাসসি, তাহলে যে সুদকে হাসর ময়দানে উঠবে পাগলের মতো, যে পাগলের শয়তান টাচ করে পাগল করে দিয়েছে। যালিকা বিআন্নাহুম, এটা এই জন্য যে তারা বলে ইন্নামাল বাইউ, যালিকা বিআন্নাহুম ক্বালু, তারা বলে ইন্নামাল বাইউ মিসলুর রিবা, ক্রয় বিক্রয় আর সুদ একই একই জিনিস। কারণ লাভ করে 10 টাকার একটা কলম, এটা 15 টাকা বিক্রি করে 13 টাকা, 3 টাকা লাভ। আর 10 টাকা দিয়ে 13 টাকা নেওয়া, এটা তো একই জিনিস। খেয়াল করছেন? আপনি 1,000 টাকা ইনভেস্ট করলে আপনার আপনার 1,000 টাকা ইনভেস্ট করলে সুদের মধ্যে, তাহলে 100 টাকা আসলো। আর 1,000 টাকা দিয়ে আপনি ব্যবসা করলে 1,000 টাকা 100 টাকা আসলো। তাহলে দেখতে তো দোনোটা একই, তাহলে পদ্ধতিগত ভিন্নতা। এটা কি? পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে ওইটা সুদ আর এটা হলো প্রফিট। একটা হলো ইন্টারেস্ট আর একটা হলো প্রফিট, দুইটার মধ্যে ফার ডিফারেন্স। সুদ আর লাভের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। মনে করেন যে একজনের ঘরে বিয়ে করা স্ত্রী, আর আরেকজনে মনে করেন যে অন্যায়ভাবে একজন নারী আনছে করে, তো কাজ তো দুটোটা একই, স্ত্রীর সাথে যেই কাজ আর ওই অন্যায়ভাবে একটা নারী ঘরে আসছে একই কাজ, কিন্তু স্ত্রীর সাথে সময় দিলে সেটা কি হবে? সওয়াব হবে। আর ওই 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 পরনারীর সাথে সময় দিলে সেটা অবশ্যই বড় ধরনের একটা গুনাহ হবে। কিন্তু কাজে এক তো, কেন সওয়াব হলো, কেন গুনাহ হলো? পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে। বুঝতে পেরেছেন? পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে সওয়াব, পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে গুনাহ। এই ব্যবসা আর সুদের লেনদেন দোনোটার সামারি বা রেজাল্ট কিন্তু একই, লাভ, মানে টাকা আসলো বেশি। কিন্তু পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে ব্যবসাকে আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন, আর পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে সুদকে আল্লাহ তাআলা মস্ত বড় হারাম করেছেন। সুদের লেনদেন করার সর্বশেষ ছোট গুনাহ হলো কি? 70টা গুনাহ আছে, তার মধ্যে ছোট্ট গুনাহটা হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক, আল্লাহুম্মা আমিন। যালিকা বিআন্নাহুম ক্বালু ইন্নামাল বাইউ মিসলুর রিবা, তারা বলে ক্রয় বিক্রয় সুদের মতোই। সুদ আর ক্রয় বিক্রয় একই জিনিস, আসলে এক জিনিস না, পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে। আমি যে উদাহরণ দিলাম পরনারী আর নিজের বৈধ স্ত্রী, এটা আশা করি মাথায় রাখলে ওই জিনিসটা অনেকটা ক্লিয়ার হবে। ওয়া আহাল্লাল্লাহুল বাইআ, ওয়া আহাল্লা, আর আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন আল বাইআ, ক্রয় বিক্রয়কে। ওয়া হাররামার রিবা, এই যে বেচা কিনা হালাল, এটা হলো ইসলামী ব্যাংকের একটা স্লোগান। আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন, এই আয়াত এলো এটা। ওয়া আহাল্লাল্লাহুল বাইআ ওয়া আহাল্লাল্লাহুল বাইআ ওয়া হাররামার রিবা, আল্লাহ তাআলা বেচা কিনাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। ফামান জাআহু, অতএব যার নিকট আসবে মাউইযাতুন, উপদেশ, মির রাব্বিহি, তার রবের তরফ থেকে, ফান্তাহা, অতঃপর সে বিরত থেকেছে, ফালাহু মা সালাফ, তার জন্য তাই রয়েছে যা সে অতীত হয়ে গেছে। অর্থাৎ এই বিরত হওয়ার পরে এতদিন সুদের লেনদেন করে যে টাকা পয়সা কামাইছে এটা সে নিতে পারবে, কিন্তু এখন থেকে এতদিন যেহেতু সুদের বিধান আসে নাই, তো অতদিনের এই সুদের লেনদেনের কাজ কারবার এখানে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। মানে কালো টাকা সাদা করার কি একটা পাবলিক ঘোষণা আর কি, রাষ্ট্র ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে না, কালো টাকা সাদা করার। এটা আল্লাহ তাআলা এখানে এই কালো টাকাটাকে সাদা করে দিয়েছেন ঘোষণার মাধ্যমে। ও আমরুহু ইলাল্লাহ, তার এই বিষয়টা আল্লাহ তাআলার কাছে সুপুর্দ করা হয়েছে। তার এই বিষয়টা কার কাছে? আল্লাহ তাআলার কাছে সুপুর্দ করা হয়েছে। ওমান আদা, এরপরও যে ব্যক্তি আবার এরকম সুদের লেনদেন করবে, ফাউলাইকা আসহাবুন নার, এরা হলো জাহান্নামের অধিবাসী, হুম ফিহা খালিদুন, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। না, অবশ্যই আমি আমার এক দিনী বোনের কল্যাণের জন্য মাঝে মাঝে দান করে দোয়া করি, অবশ্যই, এটা কি কোনো সমস্যা না? কি বলেন, এটা তো আর ভালো, দানও করলেন তার জন্য দোয়াও করলেন, আলহামদুলিল্লাহ, চমৎকার। উলাইকা আসহাবুন ফাউলাইকা আসহাবুন নার হুম ফিহা খালিদুন। ইয়ামহাকুল্লাহুর রিবা, নিশ্চিহ্ন করেন আল্লাহ তাআলা রিবাকে, সুদকে। মানে সুদের দ্বারা অর্জিত মাল সম্পদকে আল্লাহ তাআলা যে কোনো উপায়ে, অসুস্থতা দিয়ে, ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে, আরো আরো দিয়ে আল্লাহ তাআলা কি করে দেন? নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। ওয়ায়ুরবিস সাদাকাত,
আর দান সদকাকে আল্লাহ তাআলা বিকশিত করবেন, বর্ধিত করবেন। আল্লাহু লা ইউহিব্বু কুল্লা কাফারিন আথিম, আল্লাহ তাআলা তিনি পছন্দ করেন না প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ পাপীকে। ইন্নাল্লাযীনা আমানু, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, ওয়া আমিলুস সলিহাতি, এবং নেক কার্য বা আমলে সালেহ করেছে, ওয়া আকামুস সালাতা, যারা সালাত কায়েম করেছে, ওয়া আতাবুজ যাকাতা, যারা যাকাত প্রদান করেছে, লাহুম আজরুহুম, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান, ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের কাছে, ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম, তাদের উপরে নেই কোনো ভয়, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, তারা চিন্তিত হবে না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইত্তাকুল্লাহ, 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 আল্লাহকে ভয় করো। ওয়াযারু, আর তোমরা ছেড়ে দাও, মা বাকিয়া মিনার রিবা, সুদের যে বকেয়া তোমরা মানুষের কাছে পাও, এগুলো মাফ করে দাও। মাফ করে দাও মানে কি? ছেড়ে দাও। ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। তার মানে সুদের লেনদেন, যত টাকা পয়সা পাওনা আছে সুদের, সবগুলো এখন থেকে কি হয়ে গেল? একেবারে সব শেষ। মা ওয়াযারু, ছেড়ে দাও, মা বাকিয়া মিনার রিবা, রিবার যত বকেয়া আছে এগুলো কি করে দাও? ছেড়ে দাও। ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিন হও। ফাইন লাম তাফআলু, এবার দেখেন যারা সুদের এই ওয়াজ শোনার পরেও সুদের সাথে জড়িত থাকবে। ফাইন লাম তাফআলু, যদি তোমরা করতে না পারো, অর্থাৎ ত্যাগ করতে না পারো, ফাআযানু, তাহলে তোমরা শুনে রাখো, বিহারবিম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলি, আল্লাহ এবং তার রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখো। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক, যারা সুদের সাথে যুক্ত আছে, আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন তোমরা রেডি থাকো, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে কি করছি? আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে রেখেছি, তোমরা আমার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখো। ফাইন লাম তাফআলু ফাআযানু বিহারবিম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলি, আল্লাহর সাথে যুদ্ধ আর রাসূলের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখো। যারা এই ওয়াজ শোনার পরেও সুদের সাথে জড়িত থাকবে, আমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি থাকেন, আজকে থেকে আমরা তওবা করে ফেলি, আর নয়, আজকে থেকে তওবা করে ফেলি, তাহলেই আমাদের এই ক্লাস করা সার্থক হবে। কারণ আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার ঘোষণা, রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার ঘোষণা, যদি সুদের সাথে লেনদেন অব্যাহত রাখি আমরা। ওয়াইন তুবতুম, আর যদি তোমরা তওবা করো, ফালাকুম রুউসু আমওয়ালিকুম, তাহলে তোমাদের মূলধন, ওকে, মূলধন, আসল তোমাদের এটা থাকবে। লা তাজলিমুন, তোমরা অত্যাচার করবে না, ওয়ালা তুজলামুন, তোমরাও অত্যাচারিত হবে না। এটা কিন্তু একটা প্রবাদ বাক্যের মতো আমরা অনেক সময় ব্যবহার করি কথায় কথায়। লা তাজলিমুন ওয়ালা তুজলামুন, তোমাদের উপরে তোমরা জুলুম করবে না, আবার তোমাদের উপরে জুলুম করা হবে না। বুঝি, আমরা বলি না, চুরি করব না, চুরি হতে দেব না, আমি নিজে চুরি করব না, আবার আমরা চুরি হতেও দেব না। এই যে বাংলাদেশে এখন অনেকে বলে, রাজনীতিক, আলহামদুলিল্লাহ যারা ভালো মানুষ, যে আমরা দুর্নীতি করব না, আমরা দুর্নীতি হতেও দেব না। চমৎকার, চমৎকার ঘোষণা। আমরা নিজেরা তো দুর্নীতি করব না, তার মানে আমরা নিজেরা সাধু, কিন্তু আমরা যাদের নেতা হব, আমাদের অধস্তন কর্তা ব্যক্তি যারা আছে, তাদেরকেও আমরা দুর্নীতি করতে দেব না। লা তাজলিমুন ওয়ালা তুজলামুন, তোমরা জুলুম করবে না, জুলুমের শিকার হবে না। ওয়া ইন কানা যু উসরা, আর যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহীতা, যদি সে এমন হয়, যু উসরাতিন, অভাবী, ফানাজিরাতুন ইলা মাইসারা, তাহলে তাকে একটা সময় পর্যন্ত, সচ্ছলতা আসা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিবে। এই জন্য যার কাছে টাকা পয়সা পান তাকে অবকাশ দেওয়া, এটা কিন্তু অনেক সওয়াবের কাজ, অনেক সওয়াবের কাজ, অনেক সওয়াবের কাজ। টাকা পয়সা পান, তাকে একটু সময় দিয়েন, একটু সময় দিয়েন। সময় দেওয়া, অনেকে আমরা ঝগড়াঝাটি করি, অবস্থা ভেদে একটু সময় দেওয়া, এটা অনেক সওয়াবের কাজ। ওয়া আন তাসাদদাকু খায়রুল লাকুম, আর যদি তোমরা এই সদকা করে দাও, তাহলে সেটা তো তোমাদের জন্য আরো অনেক অনেক বেশি উত্তম। ওয়া আন তাসাদদাকু খায়রুল লাকুম ইন কুনতুম তা'লামুন, যদি তোমরা জানো, তাহলে সদকা করে দেওয়া সেটা আরো বেশি উত্তম। অর্থাৎ ঋণ নিয়েছে, ঋণ দিতে পারে না, সময় দাও। আর যদি সময় দিতে দিতে তোমরা যদি সদকা হিসেবে তাকে এটা দিয়ে দিতে পারো, তাহলে সেটা তোমাদের জন্য আরো উত্তম। ওয়াত্তাকু ইয়াওমান তুরজাউনা ফীহি ইলাল্লাহ, ওয়াত্তাকু, আর তোমরা ভয় করো, ইয়াওমান, ওই দিবসকে, তুরজাউনা ফীহি ইলাল্লাহ, যেই দিবসে তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যাবে। যেই দিবসে তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যাবে, ওই দিবসটাকে তোমরা কি করো? ভয় করো। ওই দিবসটাকে ভয় করো। সুম্মা তুওয়াফা, অতঃপর তোমাদেরকে পুরোপুরি দেওয়া হবে। সুম্মা তুওয়াফা, সুম্মা তুওয়াফা, অতঃপর পুরোপুরি দেওয়া হবে। সুম্মা তুওয়াফা, অতঃপর পুরোপুরি তোমাদেরকে দেওয়া হবে। সুম্মা তুওয়াফা কুল্লু নাফসিন, প্রত্যেক নফসকে পুরোপুরি দেওয়া হবে। সুম্মা তুওয়াফা কুল্লু নাফসিন মা কাসাবাত, যা সে অর্জন করেছে, যা সে অর্জন করেছে এটা তাকে পুরোপুরি দেওয়া হবে। ওয়াহুম লা ইউজলামুন, একটু
একটুও তাদের উপরে জুলুম করা হবে না, একটুও তাদের উপরে জুলুম করা হবে না। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ক্লাস আজকে এ পর্যন্ত আসলাম। আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে আজকে শেষ করলাম। আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। গ্রুপে কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করেন ইনশাআল্লাহ। জি, কুইজ দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা ওই যে স্পেস দিবেন না, স্পেস দিলে আপনার এটা যাবে না। একবারে সহি আইডি আপনি দিতে হবে, যেরকম আইডি আপনাকে দেওয়া আছে ঠিক একবারে হুবহু দিতে হবে। স্পেস এগুলো খেয়াল রাখবেন যেন না হয়, বড় হাতের যেন না হয়। অনেক ওই যে ফিমেল মেল আছে, আপনি যদি পুরুষ হন তাহলে এম থাকবে মাঝখানে, যদি আপনি মহিলা বা বোন হন তাহলে মাঝখানে এফ থাকবে। এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন। আর অনেকে গত ক্লাসে এই সমস্যাটার মধ্যে পড়েছেন দেখেছি, একটু খেয়াল করলে এই সমস্যাটা হবে না। রেজাল্ট তো দেওয়া হয়েছে, রেজাল্ট পাবেন ইনশাল্লাহ। রেজাল্ট আপনারা পাবেন ইনশাল্লাহ, রেজাল্ট চাই, হ্যাঁ অবশ্যই। আপনারা আন্দোলন করতে হবে না ইনশাল্লাহ, আন্দোলনের আগে রেজাল্ট পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। জি, রেজাল্ট তাড়াতাড়ি পাবেন ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যাদের নামাজের সময় আছে তারা নামাজে চলে যান, যেমন আমি নামাজে চলে যাচ্ছি, প্রয়োজনে নামাজের পরে এসে আপনি কুইজ দিয়ে ইনশাল্লাহ। জি।